So good evening everyone. This is Mohan Reddy. I'm the SAP FICO trainer. I'm ready to teach both Telugu and English. So today I'm going to explain. Today I'm going to show the topic is how how to get an SAP FICO like a SAP FICO end user or consultant job within 6 months. So as a SAP FICO consultant or else SAP FICO end user, so how we can get job within 6 months. So for example, non IT background students. So non IT background students they can learn SAP recently. So just they finished the course with just they finished their course in different trainers whatever. So after that they cannot after that the people get they don't know how to get the job and how to apply the resumes in different platforms, different job seekers for platforms. So and they don't the people they don't have proper guidance. So these purpose and I can do this video. So first of all I'll explain some basic how we can prepare the resumes and what are the ways we can learn the each and every topic and how we can deal interviews after that number of interviews we can attend it, then finally we can crack the interview. So this is maybe this section is 100% useful for those who are searching for IT background in SAP domain. So let me start the topic. So the topic how to get SAP FICO end user or consultant job within the 6 months. So మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యింది. కోర్స్ కంప్లీట్ అంటే డిఫరెంట్ ఒక్కొక్క ట్రైనర్ 3 months ఇస్తారు, కొంతమంది 2 months ఇస్తారు, కొంతమంది 8 months కూడా ఇస్తారు. బట్ బేస్డ్ అని మీ కోర్స్ అనేది మాక్సిమం SAP FICO లో ఒక 80 టాపిక్స్ ఉంటాయి. సో దీన్ని ఖచ్చితంగా కంపల్సరీగా మాక్సిమం చెప్పినా కానీ రోజుకు ఒక టాపిక్ చెప్పినా కానీ ట్రైనర్స్ మినిమం 3 months కి 100% కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది. సో 3 months కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నాట్ ఓన్లీ 3 months వన్స్ 50% కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నుంచి స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క ప్యాటర్న్ ని కానీ ఫాలో అయితే 100కి 200% దే కెన్ గెట్ ఏ జాబ్. 100 to 100% they can get a job. So I'm going to explain one by one one by one. So these are the here just now I prepared 18 to 20 ways. So to must and should follow these scenarios. So let me go to the topic. So it seems like you have list of tasks to prepare for a job search or career improvement. So నేను చెప్పేటువంటి టాపిక్స్ మీరు అన్ని కూడా మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా మీ కెరీర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. దెన్ ఆటోమేటికలీ యూ కెన్ గెట్ ఏ జాబ్ ఐటీ జాబ్. సో ఈ ఐటీ జాబ్‌లో ఎస్ఏపీ, ఎఫ్ఐసిఓ ఎస్ఏపీ సంబంధించి ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్ ఎటువంటి కోడింగ్ లేకుండా ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్‌లో కాన్ఫిగరేషన్‌కి రిలవెంటెడ్‌గా ఉండేటువంటి జాబ్ అనేది. సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్‌కి రిలవెంట్‌గా ఉండేటువంటి కోర్స్. సో ఈ కోర్స్‌కి ఎనీ డిగ్రీ పీపుల్ ఎలిజిబుల్ అవుతుంది. బట్ ఎస్పెషల్లీ కామర్స్ స్టూడెంట్స్ అయితే దే కెన్ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్. దే కెన్ లెర్న్ దిస్ in SAP FICO topics, so they can learn easily and automatically they can crack the interviews. But non-commerce students, it can be, but non-commerce students and all daily 1 hour, half an hour or more than 1 hour, and they can spend their time. Then automatically they can get the job. So starting onwards, let me explain. So first of all, each and every student, those who are prepared in SAP FICO, so the students must and should create at least 10 company codes. So not only company code creation, starting company code creation onwards, the finally it means configuration process completed like GL groups and GL master data and vendor master data and customer master data, vendor invoices posting, customer invoices posting, and BRS and APP and reconciliation and whatever each and every in SAP లో మనం ఆల్మోస్ట్ ఒక 80 టాపిక్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ గురించి కాన్ఫిగరేషన్స్ ని ఆల్మోస్ట్ 100కి 200% స్టూడెంట్ అనేవాడు ఖచ్చితంగా తన యొక్క సర్వర్ యాక్సెస్ లో మినిమం 5 to 10 కంపెనీ కోడ్స్ ని క్రియేట్ చేసి రిపీటెడ్ గా 5 to 10 కంపెనీ కోడ్స్ లో ఉన్నటువంటి 80 టాపిక్స్ ని 100కి 200% కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేయాలి. సో దెన్ ఓన్లీ he can know
Yeah, then only the student can get, then only the person can get proper knowledge regarding the particular topic. Then once again, I just a call. Once again. సో 100% the 100% స్టూడెంట్ అనేవాడు తన యొక్క సర్వర్ యాక్సెస్ లో మినిమం 5 to 10, నేను ఇక్కడ 10 కంపెనీస్ అని చెప్పాను, మినిమం 5 to 10 కంపెనీ కోర్స్ ని క్రియేట్ చేసి స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఉన్నటువంటి అన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నిటిని ప్రాపర్ గా చేయాలి. సో దెన్ ఓన్లీ ద స్టూడెంట్ కెన్ గెట్ ప్రాపర్ ఐడియా రిగార్డింగ్ ది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్స్. సో ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేసాము, అన్ని టాపిక్స్ ని మనం ట్రైనర్ ఇచ్చిన విధంగా ఆ వీడియోస్ వాచ్ చేసుకుంటే చేసేసాము అని అనుకుంటే సరిపోదు. బట్ మినిమం 5 to 10 కంపెనీ కోర్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని మీకంటూ ఓన్ గా ఎక్సెల్ లో కానీ, వర్డ్ లో కానీ, నోట్ ప్యాడ్ లో కానీ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రిపేర్ చేసుకొని మీకంటూ ఓన్ గా ఒక నోట్బుక్, ఒక టాపిక్ వైజ్ థియరీ అయితే కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాసెస్ ని స్టెప్ బై స్టెప్ మీకంటూ ఓన్ గా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఓన్లీ the student get proper idea regarding the particular FICO topics. Let me explain. So prepare notes. So it means each and every topic wise, just now I'll explain, each and every topic wise must and should the student can prepare his own way. So student అనేవాళ్ళు క్లాస్ విన్న వెంటనే ఆ రోజు దానికి సంబంధించిన టాపిక్ కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని మీకంటూ మీ ఓన్ వేలో ఎక్సెల్ లో కానీ, వర్డ్ లో కానీ మీకంటూ మీకు అర్థమయ్యే విధంగా ఓన్ లో ఆ టాపిక్ గురించి సమ్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరే డిజైన్ చేసుకోవాలి. మీకు టాపిక్ గురించి అర్థమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని మీరే ఓన్ లో ఎక్సెల్ లో కానీ, వర్డ్ లో కానీ అప్డేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ సంబంధించి మీరు ఎప్పుడైతే డైలీ క్లాస్ అయిన వెంటనే టాపిక్ గురించి అప్డేట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటారు, దెన్ ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఆ నోట్స్ అనేది మీకు ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు మీకు ప్రాపర్ గా యూజ్ అవుతుంది. సో క్లాస్ అయిన వెంటనే మీరు మినిమం నోట్స్ ట్రైనర్ ఇచ్చే నోట్స్ కాకుండా మీకంటూ మీరు ఓన్ గా టాపిక్ గురించి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో దెన్ క్రియేట్ నోట్స్ ఫర్ ఈచ్ టాపిక్. సో ప్రతి టాపిక్ కూడా ప్రిపేర్ నోట్స్ బై టాపిక్. సో ఇట్ మీన్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. క్రియేట్ నోట్స్ ఫర్ ఈచ్ టాపిక్. సో ప్రతి టాపిక్ గురించి ఖచ్చితంగా నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో దెన్ వన్ మోర్ సజెషన్, develop and minimum of 250 questions and answers based on each topic. సో మీరు ఏదైతే క్లాసెస్ FICOకి సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ ఉన్నటువంటి 80 టాపిక్స్ లో మీరు ఏదైతే టాపిక్స్ అన్ని డే బై డే వింటారో, సో ఎట్ ద సేమ్ టైం క్లాస్ విన్న వెంటనే మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుని టాపిక్ కి సంబంధించి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఆ విధంగా కంప్లీట్ కోర్స్ అయ్యేతలకి మీకంటూ ఓన్ గా అట్లీస్ట్ మినిమం 250 to 300 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మీకు ఓన్ గా మీరే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు ఓన్ గా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు కాబట్టి దీనికి రిలవెంటెడ్ గా ఇంటర్వ్యూలో ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ మీకు ఖచ్చితంగా 100 కి 200% మీకు ఆన్సర్ ఇవ్వగలుగుతారు. సో డెవలప్ ఏ మినిమం 250 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఈచ్ టాపిక్. సో ఆ టాపిక్ కి సంబంధించి మీకు అర్థమైన నాలెడ్జ్ ని బేస్ చేసుకొని, మీకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ ని బేస్ చేసుకొని ఆ టాపిక్ మీద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ వైజ్ మీద అట్లీస్ట్ మినిమం 2 to 3 టాపిక్స్, 2 or 3 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మీకు ఓన్ గా ప్రిపేర్ చేసుకొని దానికి ఆన్సర్స్ కూడా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో దెన్ అనదర్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ practice at least 3 to 4 hours. So whatever we are attending this SAP FICO, సో క్లాస్ అయిన వెంటనే మనం క్లాస్ అయిపోయింది, మనకి ఇన్నేసాం, మనకి అర్థమైంది, మనకు వచ్చేసింది అనుకుంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. క్లాస్ 1 hour క్లాస్ విన్న తర్వాత దానికి రిలవెంట్ టాపిక్ కి సంబంధించి సేమ్ డేట్ లోనే మీ ప్యారలల్ గా ఒక మినిమం 3 to 4 కంపెనీ కోర్స్ ని రన్నింగ్ లో పెట్టుకోండి. సో 3 to 4 కంపెనీ కోర్స్ లో సేమ్ టాపిక్ ని ప్యారలల్ గా చేసుకుంటా వచ్చారంటే ఒక కంపెనీ కోడ్ లో సక్సెస్ అవుద్ది, ఇంకో కంపెనీ కోడ్ లో
సేమ్ ఏమైనా ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. సో, ఎర్రర్ కోసం మళ్ళీ రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్‌ని మనం ఏదైతే 5-10 కంపెనీ కోర్స్ చెప్పామో స్టార్టింగ్ డే ఆన్వర్డ్స్ నుంచి మినిమమ్ 4-5 కంపెనీ కోర్స్‌ని ప్యారలెల్‌గా రన్ చేసుకుంటూ రావాలి. ప్రతి టాపిక్‌ని ఆ మినిమమ్ 4-5 కంపెనీ కోర్స్‌లో ప్యారలెల్‌గా చేసుకుంటా రావాలి. సో, దెన్ లిజన్ టు రియల్ టైమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ యూట్యూబ్ అండ్ ఫాలో ఇట్ అట్‌లీస్ట్ 20 సెషన్స్. సో, ఇక్కడేందంటే మనకి యూట్యూబ్‌లో రియల్ టైమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్‌ని చాలా చాలా మంది యూట్యూబ్‌లో అప్‌లోడ్ చేస్తారు. సో, దాన్ని సెర్చ్ చేసుకొని రియల్ టైమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ అంటే స్టూడెంట్ ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఇంటర్వ్యూవర్ అండ్ స్టూడెంట్ జరిగేటువంటి ఈ బోత్ ఇంటరాక్షన్ అతను ఏమేమి అడుగుతాడు, దానికి రిలవెంట్‌గా స్టూడెంట్ ఎలా సమాధానం చెప్తాడు, ఇంటర్వ్యూలో మాక్సిమం లెవెల్ 1, లెవెల్ 2లో, లెవెల్ 3లో ఏ విధంగా ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ అడుగుతారు, లెవెల్ 1లో ఎవరు అడుగుతారు, లెవెల్ 2లో ఎవరు అడుగుతారు. సో, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ యూట్యూబ్‌లో సెర్చ్ చేసుకుంటే మన యూట్యూబ్‌లో ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసీఓ రియల్ టైమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ అని సెర్చ్ చేసినా గాని, రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ సెర్చ్ చేసినా గాని ఆటోమేటిక్‌గా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీ సంబంధించి వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్‌ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూట్యూబర్స్‌లో అప్‌లోడ్ చేస్తుంటారు. సో, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక్క యూట్యూబ్ అనే కాదు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూట్యూబర్స్ లైక్ ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసీఓకి సంబంధించి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూట్యూబర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళ దగ్గర అందరి దగ్గర నుంచి మనము కంపేర్ చేసుకొని మనకి అప్‌డేటెడ్‌గా ఐ మీన్ యాస్ పర్ హనాకి రిలవెంటెడ్‌గా మనకి ఎస్ఏపీలో ఇంటర్వ్యూ జరిగేటప్పుడు టీఎల్స్ గాని, ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్న వాళ్ళు ఏమేమి క్వెషన్స్ అడుగుతారు. వీటి గురించి మనం మినిమమ్ అట్‌లీస్ట్ 20 సెక్షన్స్ ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూ జరిగేటప్పుడు మినిమమ్ 30-40 మినిట్స్ ఉంటాయి. సో, ఈ విధంగా మినిమమ్ 20 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ 20 ఇంటర్వ్యూ సెక్షన్స్‌ని మీరు ఆ ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించిన రికార్డ్స్ అన్నిటిని కూడా మీరు డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. సో, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంటర్వ్యూకి యూజ్ అవుతాయి. సో, అలాగే ప్రిపేర్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ మినిమమ్ 50 ఎర్రర్స్. సో, ఇట్ మీన్స్ మనం కాన్ఫిగరేషన్స్ చేసేటప్పుడు ఒక ఎర్రర్ రైజ్ అవుతుంది. సో, ఆ ఎర్రర్‌ని మనం మనం మన మన ట్రైనర్‌ని అడిగి రిక్వెస్ట్ చేసుకొని దాన్ని ఎర్రర్‌ని రిజాల్వ్ చేసుకుంటాం. ఆ ఎర్రర్‌కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ గూగుల్‌లో పేస్ట్ చేసి హౌ టు రిజాల్వ్ దట్ ఎర్రర్. ఆ ఎర్రర్‌ని ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలనేది కూడా మనకి గూగుల్‌లో వస్తుంది. సో, ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క ఎర్రర్ మీకు సిస్టమ్‌లో డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు వాటెవర్ ఏదైతే ఎర్రర్ వస్తుందో, ఆ ఎర్రర్‌ని సేమ్ మీ సిస్టమ్‌లో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీ వర్డ్ షీట్‌ని ఒకటి డిజైన్ చేసుకోండి. వర్డ్ షీట్‌లో ఎర్రర్స్ రిజల్వేషన్ అని చెప్పి. ఆ వర్డ్ షీట్‌లో మినిమమ్ 50 ఎర్రర్స్‌కి సంబంధించిన రిజల్వేషన్ స్టెప్ బై స్టెప్ 50 ఎర్రర్స్‌కి సంబంధించిన ఎర్రర్స్‌ని మీరు ఎలా రిజాల్వ్ చేశారనేది స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది ప్రాపర్‌గా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో, మినిమమ్ 50 ఎర్రర్స్‌ని స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకోవాలి. అలాగే దాన్ని ఎయిత్ వన్ ప్రాక్టీస్ సాల్వింగ్ ద సేమ్ ఎర్రర్స్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ కంపెనీ కోడ్స్. సో, ఏదైతే నేను జస్ట్ నౌ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశానో, ఈ ఎర్రర్స్‌ని మన సర్వర్‌లో మీరు మినిమమ్ చెప్పాను కదా! మినిమమ్ 5-10 కంపెనీ కోడ్స్ అనాలి. సో, పారలెల్‌గా జరిగేటప్పుడు ఈ ఎర్రర్స్‌ని కూడా మనం ఒక కంపెనీ కోడ్‌లో సేమ్ మనకి అదే ఎర్రర్ వస్తే ఆటోమేటిక్‌గా ఇంకో కంపెనీ కోడ్‌లో కూడా మనకి అదే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం ప్రీవియస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అదే విధంగా చేసుంటాం. సో, అనదర్ కంపెనీ కోడ్‌లో చేసేటప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఆ ఎర్రర్‌ని మనం ఎలా రిజాల్వ్ చేసామనేది మనకి ఒక కంపెనీ కోడ్‌లో చేసాం కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంకో కంపెనీ కోడ్‌లో కూడా మన ఎర్రర్‌ని సేమ్ అదే విధంగా రిజాల్వ్ చేస్తాం. సో, ఈ విధంగా ఎర్రర్‌ని రిజాల్వ్ చేసేటప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ వర్డ్ షీట్‌లో సర్వర్ యాక్సెస్‌ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని వర్డ్ షీట్‌లో అప్డేట్ చేసుకొని వర్డ్ షీట్‌లో ప్రతి స్క్రీన్ షాట్‌కి ఐ మీన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా చేసామనేది మీరు ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటే మీకు ఫర్దర్‌గా సేమ్ ఆ ఎర్రర్‌ని మీరు జస్ట్ ఆ వర్డ్ షీట్ మీరు ఎక్కడున్నా గాని ట్రావెలింగ్‌లో వెళ్తున్నా గాని జస్ట్ మీకు ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటే ఆ వర్డ్ షీట్‌ని ఫోన్‌లో స్క్రోల్ చేసి చూసుకుంటా ఉన్నా గాని మీకు ఆ ఎర్రర్స్ అన్నిటిని ఎలా రిజాల్వ్ చేశారనేది మీకు ఐడియాకొస్తుంది. ఎందుకంటే మీకంటూ మీరు ఓన్‌గా ప్రిపేర్ చేశారు కాబట్టి. సో, ఈ విధంగా మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సొస్తుందండి. సో, దెన్ ఇంప్రూవ్ కమ్యూనికేషన్స్ దెన్ ఇంప్రూవ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్, స్పీకింగ్ స్కిల్స్ వాటెవర్. సో, ఇవన్నీ కూడా బేస్డ్ ఆన్ మన కమ్యూనికేషన్ బేస్ చేసుకొని ఉంటుందండి. సో, వీటిలో మనకి కొంచెం వాటెవర్ కమ్యూనికేషన్ గాని అండ్ రీడింగ్, రైటింగ్ స్కిల్స్ ఏవున్నా గాని యూ హావ్ టు ఇంప్రూవ్. సో, వీటిని మనం కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సొస్తుంది. దెన్ వర్క్ ఫర్ అట్‌లీస్ట్ ఇదేంటంటే మనకు ఆఫ్టర్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కెరియర్ గురించి అట్‌లీస్ట్ మనకు వన్స్ ఒక కంపెనీలో ఎంటర్ అయితే మినిమమ్ 1-2 ఇయర్స్ అనేది ఖచ్చితంగా కంపెనీలో చేయాలి. ఇది ఎందుకంటే ఇది మన కెరియర్ గ్రోత్‌కి యూజ్ అవుతుంది. ఎక్కడైనా కంపెనీలో 6 మంత్స్, 3 మంత్స్ చేసేసి లెఫ్ట్ అయిపోతుంటే ఫర్దర్‌గా మనం మంచి ఎంఎన్‌సి కంపెనీలోకి ఎంట్రీ అవ్వాలంటే వాళ్ళు ట్రాక్ చూస్తారు. సో, ట్రాక్‌లో ఏందంటే మన జాబ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్, మన వర్క్ ట్రాక్‌లు
మనం 3 మంత్స్, 6 మంత్స్‌కి లెఫ్ట్ అయిపోతున్నాం అంటే అతను ప్రాపర్‌గా చేయడు. మన కంపెనీలో కూడా లెఫ్ట్ అయిపోతారని వాళ్ళు ఎంఎన్‌సి కంపెనీలో మనల్ని ప్రిఫర్ చేయరు. సో, ఈ విధంగా మినిమమ్ ఒక కంపెనీలో జాబ్ చేస్తే మినిమమ్ 1-2 ఇయర్స్ మ్యాండేటరీగా చేయాలండి. సో, దెన్ ఆహ్ ప్రిపేర్ టూరిజం. సో, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో, ఇక్కడేందంటే ఎస్ఏపీలో మాక్సిమం ఇప్పటి వరకు ఎస్ఏపీ మీద ఎస్ఏపీకి ఎళ్ళే వాళ్ళంతా మాక్సిమం ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టుకొనే ఎళ్తున్నారు. ఆర్ ఎల్స్ ఫ్రెషర్‌గా ఏందంటే మాక్సిమం 99% మార్కులో ఫ్రెషర్స్‌గా రిక్రూట్‌మెంట్ లేదు. బట్ కొన్ని కంపెనీస్‌లో ఉన్నాయి. సో, బట్ మనం ఆ కంపెనీస్ అన్నిటిని ట్రేస్ చేయాలి. సో, బిఫోర్ థట్ మనం రెజ్యూమ్‌ని ప్రిపేర్ చేయాలి అనంటే సో, వాటెవర్ మన కోర్స్‌కి సంబంధించిన కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మినిమమ్ 50% మన కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, సో, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మొబైల్ నంబర్ ఆల్రెడీ ఒకటుంది. బట్ యూ కెన్ మనం ఇంకొక మొబైల్ నంబర్‌ని పర్చేజ్ చేసుకొని 2 మొబైల్ నంబర్‌ని మనం ఆల్టర్‌నేట్‌గా యూజ్ చేయాలి. రెజ్యూమ్‌కి ఒక మొబైల్ నంబరు, అలాగే ఎక్స్‌పీరియన్స్ రెజ్యూమ్‌కి ఒక మొబైల్ నంబరు. అలాగే ఫ్రెషర్ రెజ్యూమ్‌కి ఒక మెయిల్ ఐడీ, అలాగే ఎక్స్‌పీరియన్స్ రెజ్యూమ్‌కి ఒక మెయిల్ ఐడీ. సో, మనం మెయిల్ ఐడీస్ కూడా డిఫరెంట్ 2 మెయిల్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఒక మెయిల్ ఐడీ 2 ప్రొఫైల్‌కి మనం అప్‌లోడ్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్‌గా నౌకరీలో ఎళ్ళినప్పుడు కంపెనీస్‌కి మన మెయిల్ ఐడీ డబులింగ్ డిస్‌ప్లే అయిపోతుంది. సో, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైక్ ఫ్రెషర్ రెజ్యూమ్‌కి ఒక సెపరేట్ మొబైల్ నంబర్ ఉండాలి. యాస్ వెల్ యాస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ రెజ్యూమ్‌కి ఒక మొబైల్ నంబర్ ఉండాలి. సో, అలాగే రెజ్యూమ్‌కి ఒక మెయిల్ ఐడీ ఉండాలి. ఎక్స్‌పీరియన్స్ రెజ్యూమ్‌కి ఒక మెయిల్ ఐడీ ఉండాలి. సో, అలాగే సో, ఈ విధంగా మొబైల్ నంబర్ అనేది డిఫరెంట్‌గా చేసుకొని మనం రెజ్యూమ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో, రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ అనేది కూడా మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్‌లో చెప్తాము. సో, సింపుల్‌గా రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ అనేది కూడా మనం డిఫరెంట్ వేలో ఆన్‌లైన్‌లో, గూగుల్‌లో కూడా చెక్ చేసుకోలేదు. మనం జస్ట్ గూగుల్‌లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చాట్‌జీపీటీ, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో, చాట్‌జీపీటీలోకెళ్ళి హౌ టు ప్రిపేర్ ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసీఓ ఫ్రెషర్ రెజ్యూమ్ అని జస్ట్ యూ కెన్ ఎంటర్ చేయంగానే ఆటోమేటిక్‌గా రెజ్యూమ్ ఫార్మాట్స్ అన్ని చూపించేస్తుంది. రెజ్యూమ్ ఫార్మాట్స్‌లో రెజ్యూమ్ మ్యాటర్‌తో కూడా అలాగే ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసీఓ రెజ్యూమ్ హౌ టు ప్రిపేర్ ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసీఓ రెజ్యూమ్ అనంగానే చాట్‌జీపీటీ మీకొక కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. సో, దాన్ని ఎక్సెల్‌లో, వర్డ్‌లోకి పేస్ట్ చేసుకొని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెజ్యూమ్ ఫార్మాట్స్‌లోకి మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఓన్‌గా స్టూడెంట్ అనే అతను రెజ్యూమ్స్‌ని కూడా పక్కన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చూసుకొని కాపీ కొట్టి ఆ విధంగా చేస్తే అతనికి ఓన్‌గా టాలెంట్ లేదనుకుంటారు. సో, రెజ్యూమ్స్ అనేది కూడా మీరు డిఫరెంట్ టైప్స్ గూగుల్‌లో సెర్చ్ చేసుకోవాలి. చాట్‌జీపీటీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. వాటిలోంచి మనం రెజ్యూమ్స్‌ని చెక్ చేసుకొని రెజ్యూమ్‌ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. రెజ్యూమ్‌ని అప్డేట్ చేసేటప్పుడు కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ కూడా ప్రాపర్‌గా చేయాలి. ఫస్ట్ ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన మొబైల్ నంబరు, డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో చెప్తాము. సో, రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఎడ్యుకేషన్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా చాట్‌జీపీటీలోకెళ్ళి ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసీఓ ఫ్రెషర్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసీఓ ఫ్రెషర్ ఎలిజిబిలిటీ నాలెడ్జ్ ఇట్లా ఏదైనా మీరు చాట్‌జీపీటీలో టైప్ చేయగానే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తది. సో, దాన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకొని రెజ్యూమ్‌లోకి చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసీఓ 4 ఇయర్స్, 5 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పర్సన్ రెజ్యూమ్స్ అనంగానే ఎక్స్‌పీరియన్స్ పర్సన్ రిక్వైర్డ్ క్వాలిఫికేషన్స్, రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవన్నీ కూడా మనం చాట్‌జీపీటీలో ఎంట్రీ చేయగానే ఆటోమేటిక్‌గా మనకొస్తాయి. టాపిక్స్ అన్నీ డిస్‌ప్లే అవుతాయి. సో, దాన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకొని మనకు రెజ్యూమ్ అనేది ప్రాపర్‌గా డిజైన్ చేసుకోవాలి. మెయిన్ అనేది రెజ్యూమ్‌ని మనం ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు 2 రెజ్యూమ్స్‌గా ప్రిపేర్ చేయాలి. లైక్ ఇప్పటివరకు నాన్ ఐటీలోకి ఎంటర్ కాకుండా ఐటీలో ఎంటర్ కాకుండా నాన్ ఐటీలో ఏదైనా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్ చేసుకుంటే సడెన్‌గా మీరు సాలరీస్ అయితేనేమి ఫైనాన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్‌ని ఫుల్‌ఫిల్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్స్ ఐటీలోకి ఎళ్ళాలని స్ట్రాంగ్‌గా మైండ్‌లోకి ఫిక్స్ అయితారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్‌ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. ఫాలో అయితే 100కి 200% మీరు ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా వితిన్ 6 మంత్స్‌లో మీకు ఐటీ జాబ్ అనేది ఖచ్చితంగా 100కి 2% కొడతారండి. ఐటీ జాబ్‌లో మీకు ఎంట్రీ లెవెల్ వస్తుంది. సో, ఈ విధంగా రెజ్యూమ్ అనేది 2 టైప్స్‌గా ప్రిపేర్ చేయాలి. యాస్ ఎ ఫ్రెషర్‌గా అండ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌గా. సో, దెన్ అప్‌లోడ్ రెజ్యూమ్స్ ఇన్ నౌకరీ. సో, ఇది కూడా మీకు ఐడియా ఉంటుంది. సో, రెజ్యూమ్ మనం ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత దీన్ని నౌకరీ.కామ్‌లో అండ్ టైమ్స్ జాబ్, లింక్డ్ఇన్‌లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్‌లో ఉంటాయి. సో, ప్రతి ఒక్క ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్‌లో కూడా మనం రెజ్యూమ్స్‌ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో, నౌకరీలో రెజ్యూమ్ అయితే మనం ఎప్పుడైతే ప్రిపేర్ చేస్తామో, మనం ఫ్రెషర్‌గా అంటే మాక్సిమం మనకి కాల్స్ కొన్ని 99% కాల్స్ రావు. బట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌గా అనేది మీరు రెజ్యూమ్‌ని ప్రాపర్‌గా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఎఫ్ఐకి సంబంధించి యాస్ వెల్ యాస్ సీఓకి సంబంధించి ప్రాపర్ రెజ్యూమ్‌ని ప్రిపేర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్‌గా నా రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు నౌకరీలో అది కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో యాక్చువల్‌గా ఇది కంప్లీట్‌గా ఎస్ఏపీకి రిలవెంట్‌గా ఉండదు. రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ అనేది. బట్ దీన్ని కూడా మన యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో అప్‌లోడ్ చేస్తాం. ఎలా ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసీఓ రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఎవరో ఒక స్టూడెంట్‌కి సంబంధించి మనం
ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ కి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేను మీ ఓన్ ప్రొఫైల్ ని క్రియేట్ చేసుకొని మీ చేత క్రియేట్ చేపించి దాన్ని ఎలా నౌకరీ అండ్ లింక్డ్ఇన్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఎలా అప్లోడ్ చేయాలనేది కూడా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నౌకరీలో యాజ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ పర్సన్ గా 4 to 5 years రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేయగానే డైలీ మినిమం హెచ్ఆర్స్ నుంచి కాల్స్ వస్తాయి. సో హెచ్ఆర్స్ నుంచి కాల్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎటువంటి ఫియర్నెస్ లేకుండా ధైర్యంగా హెచ్ఆర్స్ తో మాట్లాడాలి. దెన్ ఇంగ్లీష్ లోనే మాట్లాడాలి. సో ప్రతి ఒక్క హెచ్ఆర్ మనకి మినిమం రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మినిమం కాల్స్ వస్తాయి. సో మనకి వచ్చినటువంటి ప్రతి హెచ్ఆర్ నెంబర్ ని మనం సేవ్ చేసుకోవాలి. అలాగే హెచ్ఆర్ నుంచి మనకి ఏమైనా మెయిల్ ఐడీస్ ఇవన్నీ కూడా నోట్ చేసుకుని ఒక ఎక్సెల్ లో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి స్టెప్ బై స్టెప్. ఎందుకంటే ఒక హెచ్ఆర్ అడిగిన విధంగా ఇంకొక హెచ్ఆర్ క్వశ్చన్స్ అడగరు. సో హెచ్ఆర్ అడిగేటువంటి ప్రతి క్వశ్చన్ ని మనం క్వశ్చన్ ని నోట్ చేసుకోవాలి. దానికి రిలవెంట్ గా ఆన్సర్ ని మనం ఏం చెప్పాము, దానికి ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలనేది కూడా గూగుల్లో సెర్చ్ చేసుకొని ఈ విధంగా ఒక ఎక్సెల్ లో షీట్ మెన్షన్ చేసుకుంటే డైలీ ఒక 10 హెచ్ఆర్స్ కాల్ చేస్తుంటారు. సో దెన్ ఆటోమేటిక్లీ యూ కెన్ ప్రిపేర్ దట్ ఎక్సెల్ షీట్ లైక్ హెచ్ఆర్స్ కాల్ షీట్. యూ కెన్ జస్ట్ యూ కెన్ మెన్షన్ యాజ్ ఎ నేమ్ హెచ్ఆర్ కాల్ షీట్. ఆ విధంగా డైలీ మినిమం హెచ్ఆర్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చే కాల్స్ ఒక 1 వీక్ కల్లా మీరు మినిమం ఒక 30-40 హెచ్ఆర్స్ తో మీరు కాల్ మాట్లాడతారు. సో దెన్ ఆటోమేటిక్ గా మీరు ప్రిపేర్ చేసిన ఎక్సెల్ లో మీరు ఏ క్వశ్చన్ కి ఏ విధంగా సమాధానం చెప్పాలి వాళ్ళు అడిగేదానికి. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్స్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఐ మీన్ ప్రీవియస్ కంపెనీ ఏంది, పేరోల్ కంపెనీ ఏంది, మీరు సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో చేశారా, ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రాజెక్ట్ లో చేశారా, మీ శాలరీ కరెంట్ సిటీసీ ఎంత, అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సిటీసీ ఎంత, అండ్ ఇంట్రెస్టెడ్ లొకేషన్ ఏంది, కరెంట్ లొకేషన్ ఏంది. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఒక మినిమం 30-40 హెచ్ఆర్ కాల్స్ అటెండ్ చేస్తే మీకు 100+ హెచ్ఆర్స్ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ని ఎలా రిప్లై చేయాలనేది మీకు ఆటోమేటిక్ గా తెలిసిపోద్ది. సో దెన్ అప్లోడ్ యువర్ రెజ్యూమ్స్ అండ్ నౌకరీ. సో ఇవన్నీ ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఖచ్చితంగా అప్లోడ్ చేయాలి. దెన్ సీక్ రిఫరెన్సెస్ ఫ్రమ్ పీపుల్ ఐటీ. సో అంటే మీకు ఐటీ ఫీల్డ్ లో మీకు ఎవరైనా జాబ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసుకోండి ఎటువంటి మొహాటం లేకుండా. మీకు ఐ మీన్ ఫ్రెండ్స్ అయినా, రిలేటివ్స్ అయినా, లాంగ్ పీపుల్ వాట్ ఎవర్ మీకు రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ ఐటీ పీపుల్ లో ఉంటే మీ రెజ్యూమ్ ఫార్వర్డ్ చేసుకుని రిఫరెన్స్ చేయమని చెప్పండి. ఎందుకంటే వన్స్ కంపెనీలో మీకు ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్స్ అన్ని అయిన తర్వాత మీకు ఇంటర్వ్యూ డీల్ చేసినప్పుడు మీరు అక్కడ మినిమం ఒక 20 క్వశ్చన్స్ కి మినిమం ఒక 14-15 అరల్స్ 10 క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేసినా కానీ మీకు రిలవెంట్ గా పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ ఆ కంపెనీలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ కంపెనీ టీఎల్ తో కానీ హెచ్ఆర్ తో కానీ సమ్ రెఫరెన్స్ ఇస్తారు కాబట్టి మినిమం మీకు ఒక 5-10 క్వశ్చన్స్ మీరు చెప్పలేకపోయినా కానీ మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు. దెన్ ఆటోమేటిక్ గా ఫర్దర్ లెవెల్ ఉంటుంది. సో సెలెక్ట్ అవుతారు. సో ఈ విధంగా ఐటీ పీపుల్ మీకు తెలిసిన పీపుల్ ఐటీ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తుంటే ఖచ్చితంగా అందరికీ రెజ్యూమ్ ఫార్వర్డ్ చేయండి. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రిక్వెస్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకి మీ యొక్క రెజ్యూమ్ ఫార్వర్డ్ చేయండి. అండ్ తర్వాత మెయింటైన్ గుడ్ రిలేషన్షిప్ విత్ టీఎల్. ఇది ఫర్దర్ గా మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత టీఎల్ తో రిలేషన్షిప్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఎన్ని కంపెనీకి సంబంధించిన సిచ్యువేషన్స్ లో మనకి జాబ్ లాస్ అవుతున్నాయి కానీ వాట్ ఎవర్ మన వర్క్ విషయంలో కొంచెం స్లోగా ఉన్నా కానీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అన్ని కూడా మనకి టీఎల్ సపోర్ట్ అనేది ఉంటే 100% మన వర్క్ సక్సెస్ఫుల్ గా నేర్చుకొని మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ 100% వచ్చేదాకా మనం సెటిల్ అవ్వచ్చు. సో దీస్ పర్పస్ తో మనకి టీఎల్ తో కూడా మనకి గుడ్ రిలేషన్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అటెండ్ మినిమం 20 ఇంటర్వ్యూస్. సో ఇక్కడ మినిమం 20 ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయిపోవాలి. సో అటెండ్ అవ్వాలి అంటే మనకి మినిమం 20 ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వగానే మనకి జాబ్ వచ్చేస్తుంది కాదు, 100% రాదు. సో మినిమం 20 ఇంటర్వ్యూస్ అని అంటే ఒక ఇంటర్వ్యూ మీకు అటెండ్ అవ్వాలి అంటే ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మీ రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత హెచ్ఆర్ కాల్ చేస్తారు. సో హెచ్ఆర్ కాల్ చేసిన వెంటనే మీ డీటెయిల్స్ అన్ని అడుగుతారు. సో మీ డీటెయిల్స్ అన్ని అడిగిన తర్వాత మీరు రియల్ టైమ్ గా మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే అట్లీస్ట్ 5-10 టైమ్స్ హెచ్ఆర్స్ కాల్ చేసినప్పుడు 10 కాల్స్ కి మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని వాళ్ళకి మా వాయిస్ లోనే కనిపెట్టేస్తారు. ఎందుకంటే మీకు రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. ఐటీ సెక్టర్ లో మీరు మాట్లాడే ఐ మీన్ డైరెక్ట్ మీ వే ఆఫ్ టాకింగ్ అని ఇవన్నీ కూడా మినిమం మీరు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేసిన 10 కాల్స్ లోనే మీ హెచ్ఆర్స్ కి మీరు ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ తెలిసిపోద్ది. సో ఈ 10 ఇంటర్వ్యూస్ లో మీరు ఆటోమేటిక్ గా మీ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, వే ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ సో హెచ్ఆర్స్ అడిగే వాటికి ఆటోమేటిక్ గా మీరు అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి. సో అప్గ్రేడ్ అంటే హెచ్ఆర్ అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్స్ కి మీరు ఇంగ్లీష్ లో ఏ విధంగా సమాధానం చెప్పాలి, ఎటువంటి టెన్షన్ లేకుండా.
సో ఇవన్నీ కూడా మినిమం 10 టైమ్స్ హెచ్ఆర్స్ కాల్ చేసేలోపు మనకి రిలవెంట్ గా ఐడియాకి వస్తుంది. సో మనకి 10 పైన 10 పైన దెన్ మనకి హెచ్ఆర్స్ ఒక 2-3 డేస్ కంటిన్యూగా కాల్స్ అయిన తర్వాత 4th డేస్ నుంచి మనము లిఫ్ట్ చేసేటువంటి కాల్స్ కి మనం ప్రాపర్ గా సమాధానం చెప్తాం. సో ప్రాపర్ గా సమాధానం చేసినప్పుడు మనది ఫేకా రియల్ అనేది హెచ్ఆర్స్ కి తెలియదు స్టార్టింగ్ లో. సో దాన్ని ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు మనకి కొన్ని షేర్ చేస్తారు. సో ఆ లింక్స్ లో మన డీటెయిల్స్ అన్ని షేర్ చేయాలి. ఆటోమేటిక్ గా మనం లింక్ షేర్ చేసినప్పుడు కొన్ని కంపెనీస్ లింక్ షేర్ చేస్తాయి, కొన్ని కంపెనీస్ లింక్ షేర్ చేయవు. సో లింక్ షేర్ చేశారంటే కొన్ని కంపెనీస్ లో మన పాను ఆధార్ ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అప్డేట్ చేయాలి. సో వన్స్ మన పాన్ ఆధార్ అప్డేట్ చేయగానే మన ప్రీవియస్ కంపెనీ పిఎఫ్ ఈఎస్ఐ ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి డిస్ప్లే అయిపోతాయి. సో అక్కడే ఫస్ట్ లెవెల్లోనే మనకి మన ఇంటర్వ్యూ ఎండ్ అయిపోద్ది. సో అలా కాకుండా కొన్ని కంపెనీస్ లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. లింక్ లో ఏంటంటే పిఎఫ్ ఐ మీన్ పాన్ ఆధార్ అవన్నీ అడగరు, బేసిక్ డీటెయిల్స్ అడుగుతారు. సో ఈ బేసిక్ డీటెయిల్స్ అవ్వగానే సో హెచ్ఆర్ ఏంటంటే L1 కి ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో L1 అంటే ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ లెవెల్. సో హెచ్ఆర్ మాట్లాడిన తర్వాత డైరెక్ట్ సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి డొమైన్ మనం ఏదైతే మన ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐసిఓ, సో ఈ డొమైన్ కి సంబంధించిన పర్సన్ మనకి లెవెల్ 1 లో ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు. సో ఈ లెవెల్ 1 లో మీకు రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా లేదా అనేది కూడా ఎంప్లాయీ మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసే అతను జస్ట్ 5 to 10 క్వశ్చన్స్ లోనే మిమ్మల్ని క్యాచ్ చేసేస్తాడు. మీ రియల్ టైమ్ ఆర్ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని సో అటెండ్ మినిమం 20 ఇంటర్వ్యూస్. సో ఈ 20 ఇంటర్వ్యూస్ కి మనం రీచ్ అవ్వాలంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను. మినిమం 20 ఇంటర్వ్యూస్ కి రీచ్ అవ్వాలంటే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్వ్యూకి రీచ్ అవ్వాలన్నా కానీ మనం మినిమం ఒక 1 వీక్ అనేది ప్రాపర్ గా మనం మినిమం 1 వీక్ ప్రాపర్ వేలో మనం ఇంటర్వ్యూస్ ని అటెండ్ అవ్వాలి. ఐ మీన్ హెచ్ఆర్ నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రతి ఒక్క కాల్ ని మిస్ చేయకుండా ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలి. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ లోనే హెచ్ఆర్ కాల్ చేసినప్పుడు హెచ్ఆర్ మాట్లాడేటప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్ లో ప్రాపర్ గా మాట్లాడకపోయినా కానీ ఆటోమేటిక్ మనం ఆ ఫియర్‌నెస్ నెక్స్ట్ వచ్చేటటువంటి కాల్స్ ని లిఫ్ట్ చేయము. బట్ అలా చేయకూడదు. 100కి 200% మనకి వచ్చేటటువంటి ప్రతి ఒక్క కాల్‌ని రిసీవ్ రిసీవ్ చేయాలి. సో దెన్ ఓన్లీ ఎప్పుడైతే మనం కాల్స్ రిసీవ్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రం హెచ్ఆర్ అడిగేటువంటి క్వెషన్స్‌కి మనం సమాధానం చేస్తాం. ఈ విధంగా ప్రాపర్‌గా ఒక 1 వీక్ అనేది మనం ఆటోమేటిక్‌గా హెచ్ఆర్ నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రతి ఒక్క కాల్‌ని రిసీవ్ చేయంగానే ఆటోమేటిక్‌గా మనకి హెచ్ఆర్ అనేది మనకి లెవెల్ 1కి ఇంటర్వ్యూ అనేది అరేంజ్ చేస్తారు. సో ఎప్పుడైతే మనకి లెవెల్ 1 ఇంటర్వ్యూ అరేంజ్ చేస్తారో, సో మీరప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా 30% సక్సెస్ అయినట్టు. సో తర్వాత ఏందంటే హెచ్ఆర్ ఎప్పుడైతే మనకి లెవెల్ 1 ఇంటర్వ్యూస్ అరేంజ్ చేస్తారో దెన్ ఆటోమేటిక్‌గా అక్కడి నుంచి మీరు నేర్చుకున్నటువంటి సబ్జెక్ట్‌ని ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయాల్సొస్తుంది. సో అక్కడి నుంచి సబ్జెక్ట్‌ని మీరు ఇంకా డెవలప్‌మెంట్ చేసుకోవాలి. అప్పటి వరకు మీరు నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ వేరు. అప్పటి నుంచి వే ఆఫ్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్, వే ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ సో ఇవన్నీ కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రాపర్‌గా సో అప్పటి నుంచి ఇవన్నీ కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రాపర్‌గా మీకు సబ్జెక్ట్ పరంగా నేర్చుకోవాల్సొస్తుంది. సో ఇంటర్వ్యూ లెవెల్ 1లో ఏందంటే కంప్లీట్‌గా మీకు సబ్జెక్ట్ మీద ఉన్నటువంటి రియల్ టైమ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మీరు రియల్ టైమ్‌గా మీరు 5 to 6 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టినప్పుడు మీకక్కడ ఇంటర్వ్యూ అడిగినప్పుడు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసేటటువంటి పర్సన్ రియల్ టైమ్‌లో అతను చేసేటువంటి వర్క్స్ మీద ప్రాపర్ ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి వాటికి రిలవెంటెడ్‌గా ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసిఓలో మీరు రియల్ టైమ్‌లో సపోర్ట్ ప్రాజెక్టా, ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్‌లా మీరు ఏం చేశారు? ఏమేమి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారు? టికెట్స్ ఎలా రిజాల్వ్ చేశారు? అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ అన్నీ అడిగిన తర్వాత టాపిక్‌కి సంబంధించి మన ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసిఓ అనుకో టాపిక్‌కి సంబంధించి రిలవెంటెడ్‌గా క్వెషన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ అడుగుతారు. సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్వ్యూ L1 అయిన తర్వాత మినిమం 10 to 15 L1 మినిమం అట్లీస్ట్ 10 L1 ఇంటర్వ్యూస్ 10 to 15 L1s కంప్లీట్ అయితే యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ గా యాజ్ ఎ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకున్నప్పుడు మినిమం 10 L1 ఇంటర్వ్యూస్ అనేవి కంప్లీట్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా మీరు L1కి వెళ్ళిపోతారు.
వన్స్ L1కి వెళ్ళిన తర్వాత మీ దగ్గర L2కి వెళ్ళిన తర్వాత మీ దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉంది అనుకుంటే ఖచ్చితంగా కంపెనీకి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత స్టార్టింగ్ ఎంఎన్సి కంపెనీస్ కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. కాంట్రాక్ట్ బేస్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ తీసుకుంటుంటారు కాంట్రాక్ట్ బేస్ తో. సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా మన దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉంది అనుకుంటే మన ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని తెలిసినా గానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టే సాలరీస్ కి వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి సాలరీస్ కి మనకి డిస్కషన్స్ అన్ని జరిగిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మనం ఆ కంపెనీలోకి ఎంట్రీ అవుతాం. వన్స్ ఐటీ ఫీల్డ్ యాజ్ ఏ ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐసిఓగా వన్స్ ఎంట్రీ అయ్యారంటే ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది 100% 100కి 200% ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. వన్స్ రియల్ టైంలో మినిమం 2 years అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ వన్స్ రియల్ టైంలో మినిమం 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిందంటే దాన్ని ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఎస్ఏపిలో సర్వే అయిపోతారండి. సో బేసిక్ మెయిన్ వచ్చి ఎంట్రీ అయ్యేది. సో ఎంట్రీకి మీరు చేయాల్సిన పుషప్స్ అన్ని కూడా నేను చెప్తున్నాను స్టెప్ బై స్టెప్. సో అటెండ్ మినిమం ఇంటర్వ్యూస్ అంటే ఫైల్ ఎత్తుకొని ఆఫీస్కి వెళ్ళేసి ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యేదని ఇంటర్వ్యూ అంటండి. అట్లా మార్కెట్ లో చాలా మంది పోస్టులు వేస్తుంటారు, పేపర్ యాడ్లు వేస్తారు. ఆడికి ఒక రెజ్యూమ్ ₹2, ₹3 ప్రింట్ తీసుకుని ఆడికి వెళ్ళి ఆఫీస్ లో ఇచ్చేసి ఆఫీసులో ఇచ్చి నమస్కారం పెట్టి ఆఫీస్కి అటెండ్ అయ్యి గెట్ అవుట్, ఇన్ అవుట్, అవుట్, గెట్ అవుట్ అంటే అది ఇంటర్వ్యూస్ కాదండి. మినిమం రెజ్యూమ్ అనేది ప్రాపర్ గా L1కి రీచ్ అవ్వాలి, L2కి రీచ్ అవ్వాలి. ఓన్ గా మీ ప్రాపర్ గైడెన్స్ తో రీచ్ అయినప్పుడు మీరు సక్సెస్ అవుతారు. సో ఈ స్టెప్స్ అన్ని కూడా మీరు 100కి 200% ఫాలో అవుతే ఖచ్చితంగా ఎటువంటి ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంట్రీ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని పర్సన్ కూడా ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ లేని పర్సన్ కూడా ఈ ఐటీ సెక్టర్ లోకి ఎంట్రీ అయ్యి విత్ ఇన్ 6 months లో జాబ్ కొడతారండి. 100-200% రాస్తాను. సో దెన్ టేక్ నోట్స్ ఫర్ ఆల్ కమ్యూనికేషన్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెచ్ఆర్. ఇది స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను. సో హెచ్ఆర్ దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రతి కాల్స్ ని మనం ఎక్సెల్ లో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. హెచ్ఆర్ క్వశ్చన్స్ ఏం అడుగుతున్నారు, దాని క్వశ్చన్స్ రాయాలి, మనం ఏం చెప్పాం రాయాలి, దాన్ని గూగుల్ సెర్చ్ లో ChatGPT క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అడిగితే ఆటోమేటిక్ అది ఏం ప్రాపర్ సమాధానం చెప్తుందో దాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా రిపీటెడ్ గా ఒక 15-20 హెచ్ఆర్ కాల్స్ రిపీట్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్ గా తర్వాత నుంచి వచ్చేటటువంటి కాల్స్ లైక్ హెచ్ఆర్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రతి కాల్ కి మనం ఆటోమేటిక్ గా ఈజీగా కొడుకొని కూడా సమాధానం చెప్పొచ్చండి టెన్షన్ లేకుండా. సో ఈ విధంగా మనం హెచ్ఆర్స్ తో మాట్లాడి ఫస్ట్ L1కి అరేంజ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత L1కి వచ్చేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ పెట్టుకోవాలి. సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా L1 అనేది క్లియర్ అయిపోద్ది. సో 100కి 200% రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే అతను కూడా ఇంటర్వ్యూలకు అటెండ్ అయితే అడిగినటువంటి 20 క్వశ్చన్స్ కి 100కి 100% సమాధానం చెప్పడు. రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసినటువంటి పర్సన్ కూడా 100కి 50% మాత్రమే ఆన్సర్స్ చెప్తాడు. సో మనం ఆ విధంగా 50-60% ఎప్పుడైతే మనం ఆన్సర్స్ చెప్పే రేంజ్ లోకి మనం సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటాం 100% సక్సెస్ అవుతాము. సో దెన్ క్రియేట్ అట్లీస్ట్ 10 కంపెనీ కోర్స్, ఇది కూడా చెప్పాను. సో దెన్ ప్రిపేర్ టాపిక్ వైజ్. సో ఈ విధంగా ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓకి సంబంధించినటువంటి యాజ్ ఏ న్యూ స్టూడెంట్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓలో కెరీర్ లో ఐటీ జాబ్ లో ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ నేర్చుకొని ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్ ద్వారా ఐటీలోకి ఎంట్రీ అయ్యి కెరీర్ ని లీడ్ చేయాలనుకుంటారో, ఎవరైతే వాళ్ళ యొక్క ఫైనాన్షియల్ నీడ్స్ ని ఫిల్ఫిల్ చేసుకుంటారో, ఐ మీన్ నాన్ ఐటీలో ఉన్నటువంటి తక్కువ సాలరీస్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకోలేక ఐటీ సెక్టర్ లోకి వెళ్ళి మంచి సాలరీస్ అనుకుంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా నేను చెప్పినటువంటి ఈ స్టెప్స్ అన్ని కూడా ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా 100కి 200% జాబ్ అనేది గెట్ ఇన్ అవుతారండి. సో థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.